반갑습니다. 시애틀 형제교회 다운타운 캠퍼스에 오신 여러분을 환영합니다. 지금 레바논에 선교하고 있는 사람들, 그리고 온라인상으로 함께 예배하는 사람들, 모든 사람을 주의 이름으로 환영합니다. 시편 5편에는 다윗이 이렇게 고백하고 있어요. 기뻐한대요. 기뻐 외친대요. 그리고 즐거워한대요. 근데 그 앞에 보호가 필요한 사람, 죽게 피하는 사람, 그 사람들에게 하나님께서 다윗을 통해서 주시는 마음의 외침은 기뻐하고 즐거워한다는 겁니다. 이 시간 우리 자리에서 일어나서 우리 주변에 있는 사람들에게 당신의 얼굴을 보니 기쁩니다. 지금 레바논 땅에서도, 그리고 이곳저곳의 선교지에서 함께 선교하며 하나님을 찾는 사람들에게 이 시간에 기쁨이 넘쳐날 수 있도록 이 시간 함께 예배하며 기도하며 나가고 싶습니다. 함께 기도할까요? 예수님, 당신께 귀를 기울이고 마음을 쏟고 찬양하며 경배하는 하나님의 사람들에게 오늘도 큰 기쁨 허락하여 주시옵소서. 하나님, 밖에는 비가 오고 우리 삶 속에 어둠의 그림자가 조금 다가왔다 할지라도 주께 피하는 모든 사람들에게 하나님의 즐거움과 기쁨이 멈추지 않도록 우리를 붙잡아 주시고, 지금 선교하고 있는 그 땅 가운데 그리스도의 보혈이 그들 가운데 임하셔서 성령 하나님의 풍성함 가운데 하나님께 영광 돌리는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 오직 주님 하나님께만 영광 돌리며 찬양과 경배를 올려드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 햇살보다 밝게 빛나는 주의 영광, 모든 어둠 물리치네. 누구도 주 앞에 다가설 수 없네. 주의 거룩한 보좌 앞에 햇살보다 밝게, 햇살보다 밝게 빛나는 주의 영광, 모든 어둠 물리치네. 누구도 주 앞에 다가설 수 없네. 주의 거룩한 보좌 앞에 오직 주의 보혈, 오직 주의 보혈, 주의 긍휼을 의지하여 나가리. 왕 대신 주 앞에 나 경배합니다. 주님만 찬양받기 합당하시니 큰 존귀와 영광 홀로 주 앞에 나 나갑니다. 햇살보다 밝게, 햇살보다 밝게 빛나는 주의 영광,
왕 대신 주 앞에 나 경배합니다. 주님만 찬양받기 합당하시니 큰 존귀와 영광 홀로 받으소서. 오 주 앞에 나아갑니다. 목소리로 고백합니다. 왕 대신 주 앞에 나 경배합니다. 주님만 찬양받기 합당하시니 큰 존귀와 영광 홀로 받으소서. 오 주 앞에 나 나아갑니다. 주 앞에 나갑니다. 오 주 앞에 나 나아갑니다. 나아갑니다. 주 앞에 나 나아갑니다. We come before you, Lord. We come. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me up with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground. When I think about the Lord, when I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me up with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me up with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, makes me wanna shout. Hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor, all the praise. It makes me want to shout. Hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor, all the praise. It makes me want to shout, makes me want to shout. Hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor, all the praise. We thank you, Jesus. Lord, you're worthy of it all. We sing your praise.
uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up, You turn me around, how He placed my feet on solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me up with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up, You turn me around, how He placed my feet on solid ground. This time, let's pray together. If you ever wonder, coming to the Lord this time, God is calling us to come to Him and understand how faithful He is. If you're hesitating to come to the Lord, I pray that this time as we sing together, He'll open up your eyes and so that you may see the hope that is in Christ. And if you ever wonder about the purpose of your life, the direction of your life, and if you ever feel like you're giving up your life, and I invite you to give it up to the Lord and see how the Creator and the Deliverer can bring your life and bring fruit and bear the fruit in your life. So this time, as we lift up this song to the Lord, let it be your prayer. Let it be your prayer. So let's sing and confess together. When I think about Jesus, when I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me up with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me up with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up, You turned me around, how He placed my feet on solid
Jesus, everything I count as lost to know you and be known as yours, to share with you in your suffering, to be with you in glory.
자리에 앉으셔서 우리 기도로 나아가도록 하겠습니다. 지금도 살아계셔서 역사하시는 하나님, 오늘도 새 날을 주시고 건강을 주셔서 주일 예배에 나오게 하신 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. 우리들의 마음 가운데 성령의 충만함으로 채워주시고 홀로 영광 받으시옵소서. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 매일 일용할 양식을 공급해 주시고 감사하며 살아갈 수 있도록 세심한 손길로 저희들의 삶을 인도하여 주심에 감사를 드립니다. 긍휼하신 하나님, 저희들이 살아오면서 알게 모르게 범한 죄성을 회개합니다. 구원의 감사함을 잊은 채 세상의 유익과 쾌락을 쫓으며 육신을 따라 살아간 연약한 저희의 죄악과 불순종을 용서하여 주시옵소서. 우리에게 가장 좋은 것만 주시는 주님, 오늘 예배와 함께 주님께서 저희에게 베풀어 주신 일부를 다시 주님께 돌려드립니다. 저희의 예물을 기뻐 받아주시고 주님의 사업에 기묘하게 사용하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 말씀을 전해주시는 유지미 목사님을 영육간의 강건함으로 지켜주시고 말씀이 선포될 때 성령님께서 함께 하셔서 듣는 우리 모두가 믿음의 눈이 열려 저희들의 강팍한 심령이 말씀으로 기경되는 은혜의 시간이 되게 하옵소서. 마지막으로 오늘 예배를 위해 수고하시는 모든 사역팀 스텝 한 명 한 명 하나님의 크신 사랑과 은혜를 부어 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 안녕하세요. 저는 10개월 된 아기를 키우고 있는 주한이 엄마 박은혜입니다. 지난 2달간 저는 토요일 오전에 남편에게 아기를 맡기고 자유하게 솔트 강의를 들으러 갈 수 있었어요. 아기 엄마로서 토요일 오전을 자유하게 보낼 수 있다는 건 남편의 헌신이 컸어요. 남편에게 감사하게 생각합니다. 솔트 3을 시작하던 날 아침, 독일에서 14살 이후에 자신의 성을 고를 수 있다는 법안이 통과되었다는 기사를 보게 되었습니다. 하나님의 기준이 이렇게 무너지다니, 인간의 개성과 법이 기준이 되어가는 세대에 내가 살고 있구나, 이런 생각이 들더라고요. 그래서 아기를 낳고 나니 더 이상 저하고 상관없는 일이 아니었고, 이런 세상에서 어떻게 살아가야 하는지, 내가 그리스도인으로서 할 수 있는 일이 무엇인지 알고 싶은 마음이 더욱 간절해졌습니다. 솔트 3에서는 삼위일체의 하나님, 여호와 니시, 여호와 라파, 여호와 이레 등과 같은 하나님의 이름과 속성들, 그리고 예수님이 하신 일들, 또 위격이라는 새로운 개념을 통해 이웃과 나와의 관계에 어떤 상관이 있는지, 마지막으로 성령님에 대해 배울 수 있었는데요. 그것을 통해서 이제 우리도 이 땅에서 예수님과 같은 사람으로 살도록 이끌어 주시는 계획과 섭리를 배울 수 있었습니다. 그 외에도 매주 조원들과 만나 강의 내용을 다시 곱씹으면서 대화를 하는 시간도, 모여 앉아 욥기를 읽으며 기도하는 시간도 은혜로웠습니다. 또 개인 리트릿을 가서 작은 방에서 하나님께 온전히 집중하여 드릴 수 있는 예배도 너무 귀했고, 한 이야기도 놓쳐지지 않고 읽혀지는 성경이 재미있어서 잠이 들 수 없는 밤도 기억에 남습니다. 특히 삼위일체를 배우고 오랜 여운이 남았는데요. 예수님이 인간의 몸으로 오시고 구원의 사역을 이루심으로 말미암아 인간인 우리도 성삼위의 교제 안에 들어가 그분들과 연합할 수 있다는 사실 때문이었습니다. 제가 아기를 낳고 보니 하나뿐인 아들 예수님을 보내신 그 사실은 엄청난 사랑에서 비롯한 것임을 온몸으로 느끼게 되었어요. 이 아이가 나에게 이렇게나 소중한데 하나님은 그의 아들을 우리를 위해 보내주셨구나. 강의 시간에 함께 요한일서 4장을 소리내어서 읽었는데요. 요한일서 4장은 주한이를 품었을 때 이름에 확신을 얻게 된 구절이기도 해서 그런지 눈물이 멈추질 않았습니다. 제가 읽어보겠습니다.
하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨음이라. 사랑하는 자들아, 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라. 이 구절을 통해서 하나님의 사랑이 저에게 물밀듯이 밀려왔어요. 성부 하나님이 사람을 구원하시기로 결정하셨고 성자 예수님은 그 결정에 자신을 들이셨으며 성령 하나님은 그 구원을 우리에게 전달해 주시고 지금 우리 각 사람 안에서 역사하신다는 것입니다. 그래서 그 교제 안에 들어간 우리도 그 사랑을 경험하고 가정에서, 교회에서, 또 선교의 자리에서 사랑을 실천해야 한다는 것을 마음 깊이 깨달았습니다. 이번 연도 우리 교회가 선교에 열심을 쏟고 있을 때 사실 어떻게 기도해야 하는지 몰랐던 저에게 그 기도의 길을 알려주었고 마음으로 선교에 동참할 수 있게 해주었습니다. 사실 저는 지난 몇 년간 공허함을 채우려고 가끔은 쇼핑에 빠지기도 하고 제 안에 속사람을 보지 못한 채 하루에 약속을 3개씩이나 잡으면서 캘린더를 꽉꽉 채워넣기도 했었는데요. 이 솔트를 통해서 내 안에 그리스도를 보게 되었고 예수님의 성품이 나날이 자라나는 것이 저의 삶의 가장 큰 목적이 되었습니다. 고난의 시간에 하나님께 예배함으로 하나님의 마음을 알려주시고자 했던 시간이라는 것을 깨닫게 되었고요. 하루의 작은 일부터 오랜만에 만나게 되는 사람까지 모든 일에 구별되게 하시는 경험에 신앙생활 30년 만에 제대로 신앙생활을 시작하는 것 같습니다. 이 양육 프로그램이 끝나더라도 매일의 예배가 끊이지 않고 제 안에 매일 새로운 영적인 굶주림이 은혜로 채워지길 소망합니다. 여전히 너무 부족한 저이지만 예수님 닮은 사람으로 하루하루 살아가도록 생각나실 때 많은 기도 부탁드립니다. 감사합니다. 우리 솔트 간증 듣고 있는데 마음이 너무 흐뭇해지는 것 같습니다. 특별히 3단계 과정을 마쳤기 때문에 정말 이렇게 원숭미가 묻어 있구나 하는 생각이 들고 우리 안에 이 훈련을 통해서 예수님을 닮아갈 수 있다는 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 3단계까지 왔으면 이제 거의 하산하여라 요 단계까지 온 거거든요. 아직 훈련받지 않으신 분들 또 기대하시고 여러분들도 다음에 훈련이 시작되어질 때 1단계부터 차근차근 훈련 받을 수 있게 되기를 바랍니다. 이 시간에 우리 솔트 훈련 3단계 과정 마치신 분들 한번 자리에서 일어나시면 감사하겠습니다. 우리 뜨거운 박수로 한번 격려해 주시길 바랍니다. 잠깐 서 계시고요. 우리 대표로 우리 수료증 드리겠습니다. 수료증 솔트 3단계 성명 박은혜. 귀하는 속사람이 예수 그리스도의 장성한 분량으로 자라는 영적 성장 과정인 솔트 3단계 과정을 성실하게 마쳤으므로 이 수료증을 드립니다. 시애틀 형제교회 다운타운 캠퍼스 정찬길 목사. 우리 자리에 앉아주시고요. 3단계까지 마치신 여러분들 축하드리고 여러분들의 삶을 통해서 우리 다운타운 캠퍼스가 더 복음에 빛나는 그러한 교회가 되기를 바랍니다. 자, 이 시간 우리 교회 광고 드리는데 우리 영상 하나 보고 같이 광고 드리도록 하겠습니다.
자, 2024 다운타운 캠퍼스 미니 올림픽 이제 준비에 들어갑니다. 작년에 땀 흘리며 함께했던 하나됨을 이루었던 그 시간이 기억이 되는데, 아마 이제 처음 오신 분들, 그 사이에 오신 분들은 아마 영상을 보면서 분위기를 느낄 수 있을 것 같습니다. 7월 14일입니다. 이번에는 청팀, 백팀, 홍팀, 우리 전체 우리 순회에 속해 있는 모든 우리 성도님들을 세 파트로 나누어서 대결을 하게 됩니다. 우리 토너먼트 대결을 통해서 아주 우승자를 또 가리고 또 땀 흘리고 함께하는 동안에 하나됨을 이루어가는 그러한 시간이 되기를 바랍니다. 그래서 우리 교회 소식에 이제 그 팀 구분이 나갔는데, 나는 무슨 팀인가 여러분들 확인하시고, 이제 그 팀별로 리더십들이 세워지는데 그 리더십을 통해서 이제 선수도 선발하게 되어지고, 아마도 또 작전도 짜야 되고, 이 올림픽을 또 열심히 해낼 수 있는 그 시간들이 만들어지게 될 것입니다. 특별히 얘기를 좀 들어보니까 우리 준비팀에서 푸짐한 상품을, 아주 대형 TV를 비롯한 많은 선물들이 주어지게 될 것 같아요. 기대가 되어지고, 또 혹시 여러분들 가운데 이 올림픽에 또 비용이 많이 들어가는데 올림픽을 돕기 위해서 제가 좀 물질을 좀 드리겠습니다 하는 분들은 이 올림픽 헌금으로 좀 해주시면 저희들이 상품을 구입하고 준비하는 모든 과정들에 큰 힘이 될 것 같습니다. 그래서 이 올림픽을 통해서 정말 전 세계가 하나됨을 이루는 올림픽인데, 우리 형제인들이 똘똘 뭉쳐서 하나 되는 그러한 시간이 되어지고, 그렇게 얻은 힘으로 또 복음을 전할 수 있는 교회로 세워져 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 제 생각 같아서는 한 사람도 빠지지 말고 올림픽에 동참하고, 그날은 여러분들 또 교회 나가지 않는 친구가 있으면 친구 다 데리고 오십시오. 같이 뛰면서 같이 응원하면서 이렇게 마음을 열고 또 복음을 전할 수 있는 그러한 기회가 됐으면 좋겠다. 주일날 교회 가자 그러면 사실 부담을 갖고 오기 쉽지 않은 사람들이 많거든요. 그런데 우리 올림픽이다, 그런데 한번 같이 가자 하면은 이렇게 좀 쉽게 올 수가 있기 때문에 좋은 전도의 기회가 되리라고 생각을 합니다. 그러니까 저희들이 행하는 모든 것들은요, 사실은 다 전도와 연결이 됩니다. 교회에서 왜 이런 걸 하지? 전도하기 위해서입니다. 여러분들 같이 동참해 주시고 함께 해 주시길 바라고요. 좀 더 디테일한 내용들, 다음 주에는 어떤 파트의 선수들이 필요한지 이런 부분들 광고를 통해서 여러분들 알려드리도록 하겠습니다. 우리 준비위원들이 아주 열심히 미팅을 가지고 기도하며 준비하고 있는데, 우리 모든 성도님들 동참할 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 목사님 아까 오픈할 때 말씀해 주셨지만 레바논 팀이 지금 12명이 레바논에서 사역을 섬기고 있습니다. 먼저 10명이 이렇게 갔는데, 그 이스탄불에서 비행기 환승을 해야 되는데 오버부킹이 돼가지고 4명이 비행기를 못 탔어요. 그래서 다음 비행기로 가면서 새벽 2시 반에 도착을 해서 우리 선교사님이 또 새벽에 나와서 이렇게 픽업을 해야 되고 막 어려운 과정들이 있었지만, 그 이후에는 잘 진행이 되어서 아마 지금쯤 또 예배하며 귀한 사역을 섬기게 될 줄로 믿습니다. 특별히 시리아 난민들 육체적인 치료와 또 영적인 치료, 그리고 또 BBS를 통해서 아이들에게 복음을 전하는 사역을 하게 되는데, 마치고 돌아올 때까지 이곳에서는 기도로 응원해 주는 겁니다. 여러분들이 모임 때마다 우리 레바논 틈을 위해서 기도하면 그 기도의 능력이 레바논에서 열매 맺히게 되기 때문에, 우리 보내는 선교사로 내가 서 있는 자리에서 기도로 같이 선교에 동참할 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 토요일마다 아델포스홀에서 새벽 기도가 있습니다. 우리 새벽을 깨우는 청년 멋지지 않습니까? 여러분들 기억하시고 매주 토요일마다 오전 6시 30분에 여러분들 오셔서 예배하고, 또 예배 후에 개인 기도 시간 하나님 앞에 깊이 나아가는 그러한 시간이 되기를 바라고요. 우리 안에 정말 새벽을 깨우는 우리 청년들이 많아질 수 있게 되기를 바랍니다. 다음 광고는 우리 목요 찬양입니다. 지난 6주간 목요 찬양 시간에 아가서 강해가 있었습니다. 정말 은혜로운 시간이고, 이 아가서의 그 사랑 이야기가 이렇게 아름다운 이야기인지 몰랐습니다 라고 하는 분들이 있더라고요. 그 하나님의 사랑 우리가
이렇게 느끼는 그러한 시간이었는데, 이제 그 은혜를 가지고 목요 찬양, 정말 찬양으로 우리 1시간 반 동안 찬양하는데, 여러분들 목요일 날 오셔서 비냐독교에서 마음껏 또 찬양하는 목요 찬양이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 예, 그리고 오늘 예배 가운데 처음 오신 형제 자매님 계시면 예배 후에 지금 우리 앞쪽에 이제 우리 새가족 팀이 이렇게 환영합니다 편말을 들고 서게 될 겁니다. 그 예배 마치면 이 앞쪽으로 나오셔서 우리 새가족 팀의 안내를 받고 우리 새가족실에 가서 저하고 또 교제하고 또 교회를 알아가는 그러한 시간이 되기를 바랍니다. 그 외에 여러 가지 교회 소식들이 있는데요, 이메일을 통해서 교회 소식들이 가고 있습니다. 혹시 이메일 못 받는 분이 있으면 우리 리더십들 예배팀들에게 저는 소식을 못 받고 있는데 하고 이메일 알려주시면 다시 이제 매주 소식을 보내드리도록 합니다. 그래서 더 많은 자세한 내용들이 있는데 교회 소식 보시면서 기도가 필요한 곳에 여러분들 같이 기도로 동참해 주시고 공동체를 세워 나가는 일에 우리 마음을 합쳐서 함께 할 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 보니까 우리 또 부모님들 이렇게 우리 자녀들 때문에 시애틀 방문하신 분들이 있습니다. 그리고 이제 6월 8일 유럽 졸업식이 있고 주변에 있는 많은 대학들 졸업식이 연결되다 보니까 이렇게 부모님들 또 오셔서 함께 예배하는데, 여러분들 이렇게 보시고 부모님 오신 것 같다 그러면 가서 인사 나눠주시고, 이렇게 잘 오셨습니다 환영해 주시고, 좋은 또 교제 시간 할 수 있으면 교제 시간도 가지면 좋겠습니다. 오신 분들 환영하고요. 있는 동안에 여러분들 또 좋은 교제의 시간, 만남의 시간, 축복의 시간이 되기를 바랍니다. 저는 내일 한국으로 출국을 합니다. 그래서 한국에서 2번 결혼 주례 하게 되고, 그리고 한국 간 김에 제가 이제 휴가도 내서 저희 아버님 93세신데 아버지하고 좀 여행하는 스케줄도 좀 잡았고요. 그다음에 저희 교회 53주년을 기념해서 모든 선교사님들의 이야기를 한 권 책으로 묶습니다. 지금까지 그 작업을 계속해 왔는데, 제가 한국 나간 타임에 또 인쇄소에 이제 그 원고를 보내고 또 인쇄하고 관리하고 감독해야 되는 일들이 있습니다. 그래서 한 주간은 또 책을 만드는 일에 제가 사역을 하게 되겠고요. 그 사역을 마치면 이제 인도네시아로 가서 우리 의료팀하고 조인을 해서 사역을 하고 7월 초에 돌아오게 됩니다. 그러다 보니까 시간이 좀 길어졌어요. 그래서 부모님들 졸업 시즌에 많이 오는데 뵙지 못하게 되어서 참 좀 안타깝기도 한데, 어떻게 사역이 또 이렇게 연결되다 보니까 다녀오게 되었습니다. 제가 없는 동안 우리 또 목사님, 우리 전도사님 통해서 이렇게 이끌어 갈 텐데, 여러분들 또 같이 해주시고 제가 없을 때 더 많은 부흥을 이룰 수 있게 되기를 축복합니다. 제 사역을 위해서도 여러분들 기도해 주시기를 바랍니다. 자, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 우리 열왕기상 19장 19절, 20절, 21절 3절 말씀인데요, 우리 짧은 구절입니다. 한번 다 같이 한 목소리로 우리 자막을 보시고 오늘은 개역 개정 버전으로 같이 보도록 하겠습니다. 시작. 엘리야가 거기서 떠나 사밧의 아들 엘리사를 만나니 그가 12겨릿소를 앞세우고 밭을 가는데 자기는 12째 겨릿소와 함께 있더라. 엘리야가 그리로 건너가서 겉옷을 그의 위에 던졌더니 그가 소를 버리고 엘리야에게로 달려가서 이르되 청하건대 나를 내 부모와 입맞추게 하소서. 그러한 후에 내가 당신을 따르리이다. 엘리야가 그에게 이르되 돌아가라. 내가 내게 어떻게 행하였겠느냐 하니라. 엘리사가 그를 떠나 돌아가서 한 겨릿소를 가져다가 잡고 소의 기구를 불살라 그 고기를 삶아 백성에게 주어 먹게 하고 일어나 엘리야를 따르며 수종 들었더라. 아멘. 자, 오늘은 우리 한국의 소망이 되는 소망교회에서 목회하고 계시는 이유미 목사님 방문해 주셨는데, 남편 되시는 집사님과 같이 오셨습니다. 일단 두 분 한번 잠깐 일어나실까요? 우리 남편이 또 이렇게 외조를 하시느라고 같이 방문해 주셨는데 뜨거운 박수로 한번 환영하도록 하겠습니다. 목사님 올라오시고요. 우리 유지미 목사님은 제가 이번 총회에 한국에 가서 만난 목사님, 너무 열심히 섬겨 주셨는데
이렇게 같이 얘기를 나누면서 다운타운 캠퍼스 한번 오셨으면 좋겠다 이런 생각을 했는데 때마침 LA에 우리 박사과정 지금 학업 중인데 인턴십으로 수업을 들으러 오셨어요. 그래서 LA까지 오는데 시애틀을 안 들르고 가면 안 된다. 그래가지고 강력하게 제가 요청을 해서 그 바쁜 시간에도 불구하고 시애틀까지 올라오셨어요. 오늘 또 귀한 말씀을 전해주시는데 우리 뜨거운 박수로 환영하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 유지미 목사입니다. 제가 사실 설교 요청을 받고 준비를 굉장히 많이 오랫동안 했었는데 제가 입구에서 여러분들 오시는 면면을 이렇게 보다가 다 필요 없겠구나 그런 생각이 들 정도로 여러분들 마음과 얼굴 가득 이미 복음이 가득한 것을 보았습니다. 우리 정창길 목사님께서 지난 7년 동안 얼마나 살들이 한 분 한 분을 살피고 주님의 마음으로 섬기셨는지가 한눈에 들어오고요. 또 최근에 확장 이전을 해서 아마 이곳에 오시게 되기까지도 보이지 않는 수많은 교육자뿐 아니라 우리 스태프분들, 임원들, 우리 순장들 여러 리더십 그룹에서 애쓴 줄 압니다. 그 모습 자체가 너무 아름답고 또 이렇게 젊은 분들이 미국의 문화가 절정을 이루고 이 아름다운 이곳에서 믿음을 지키면서 또 한인의 어떤 정체성의 위에 또 믿음을 세워가고 있다는 이 자체가 얼마나 감격스러운지 아마 여러분들은 잘 모르실 겁니다. 그런데 제3자로 제가 잠깐 들어온 이 상태에서는 여러 모습이 그저 한 폭의 그림처럼 아름답기만 합니다. 그래서 이 자체가 너무 감사하고 너무 주님께 감사하고 제가 개인적으로 영광이 되는 바로 그 순간임을 말씀드리고 싶습니다. 저는 온누리 교회에서 청년 사역을 했었습니다. 근데 그때 꽤 오래된 일인데요. 수도권에 있던 온누리 교회가 지방 쪽으로 좀 더 깊은 멀리 캠퍼스를 확장하는 그 사역의 첫 번째 발자국에 대전에 교회를 캠퍼스를 셋업하고 제가 그 첫 청년 대학부 담당으로 일했던 그 시절이 갑자기 생각이 났습니다. 그때 정말 아무 기존 인원 없이 0명에서 제로 베이스에서 시작을 하는 것이죠. 그때 유수한 대학들이 그 근처에 있어서 대학원생들 또 기존에는 학생들 중심으로 사역을 하면서 청년 부서를 기도원이라고 네이밍 붙인 청년부를 제가 처음 개척하는데 많은 시간과 기도하면서 보냈던 기억이 새롭게 떠오릅니다. 그때 저희가 처음으로 예배를 드린다고 선포하고 광고하고 온 날 몇 명이 왔을 것 같으세요? 17명이 왔습니다. 17명의 대학 청년에 해당하는 우리 젊은 분들이 왔는데요. 그 중에 한 젊은 부부가 한 커플 있었어요. 그래서 기존 서울 온누리교회에서 양육받았던 우리 부부였는데 그 대전의 연구소에 와서 근무를 하다가 결혼을 하고 아이를 막 낳았는데 데려온 아이가 태어난 지 딱 한 달 된 정말 뉴본 베이비를 딱 안고 청년부 모임에 온 겁니다. 그리고 얘기했습니다. 제가 청년 순장 경험이 있는데 여기서 돕고 싶다고. 처음에 개척하는 그 타이밍이니까 무엇이든지 돕고 싶다고 이 부부가 고맙게 얘기해 줘서 리더십이 하나도 없는 상태에서 너무도 기쁘게 두 분 웰컴하고 섬겨주셨습니다. 정말 그리고 그 이후에 한 분, 두 분 너무 좋은 분들 저희가 셋업을 해서 한 200명까지 제가 있는 동안 하나님께서 이루도록 해주셨습니다. 그리고 나서 우리 이 부부는요 나중에 꿈꾸던 대로 미국에 공부를 더 하기 위해서 갔고요. 그리고 그 사이 연락을 드문드문 했는데 최근에 제가 연락한 결과 시애틀 형제교회에 아주 잘 다니고 있다는
그 얘기를 듣고 권준 목사님하고도 잘 아는 분이야 소통이 되고, 그래서 작년에 제가 또 똑같이 왔었는데, 왔을 때 지금은 샌디에고에 내려가 있는데 그래서 LA에서 한번 만난 적이 있습니다. 20년 만에. 근데 벌써 그때 요만한 그 한 달짜리 뉴본 베이비가 대학생이 되어서 만났는데 이제 서로 못 알아보는 거죠. 근데 그 눈매랑을 제가 기억하니까 너무 감격스럽더라고요. 20년의 세월이 지났지만 하나님께서 이렇게 그때의 만남과 기억하지도 못하는 수많은 시간이 지나서도 하나님이 묶어주셨던 믿음의 형제, 자매, 그리고 믿음으로 하나 되어서 다른 땅에서 다른 환경에서 잠깐 만났지만 정말 그 지나갔던 시간들이 얼마나 감사하고 감격스러운지 모르겠습니다. 여러분도 지금 아마 이 순간 유학으로 오셨던 아니면 근무로 오셨던 이곳에 머무는 이 시간을 아주 소중히 여기십시오. 그리고 허락하신 한 분 한 분을 주님이 허락하신 선물 하나하나로 한 분 한 분으로 생각하면서 귀한 인연을, 교제를 여러분 지속하신다면 분명히 여러분이 어느 곳에서 주님께서 부르시고 또 그곳에 쓰임받게 하실 때 주님께서 또 다른 감동과 감격, 또 주님 메시지가 임할 줄 믿습니다. 여러분의 모습 자체가 아름답습니다. 오늘 설교 제목이 정해져 있어서 제가 정한 것이 아니라 When God Requires Commitment라는 그 제목으로 제가 그 말씀을 받았습니다. 그런데 이 또한 너무 아름다운 말씀이어서 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 본문 우리 정 목사님께서 잘 읽어주셨는데요. 부르심이라고 하는, 헌신이라고 하는 다소 무거운 주제를 제가 한 주 와서 여러분들에게 전하기는 참 부담스러운 단어였습니다. 하지만 제가 이 말씀을 묵상하고 묵상하면서 하나님께서 결국 너가 할 수 있는, 내가 할 수 있는 정도의 분량만 전해라 라고 하는 말씀으로 제가 겸손히 받으며 함께 나누고 싶습니다. 여러분 주님께 헌신하셨습니까? 커미트먼트 하면 어떤 이미지가 먼저 떠오르시나요? 혹시 무서워서 제가 찬양하고 복음을 누리는 것은 좋지만 커미트먼트는 조금 나중에 제가 40대 넘어서 하고 싶습니다. 혹시 그런 마음 가지시지 않나 그런 생각이 듭니다. 커미트먼트 하면은 일단 떠오르는 이미지를 제가 성도님들에게 물어보면 모든 걸 잃고 가난하게 되는 것, 그리고 뭔가 세상의 주류가 아니라 찌그러지는 것, 이런 거를 많이 연상하게 되시더라고요. 그래서 왜 그런가 보면 우리가 보통 부르심, 헌신 그러면 내가 하던 모든 걸 내려놓고 갑자기 선교사, 갑자기 목사님 이런 거 정도 해야 내가 헌신이 아닌가라고 우리가 기존 관념이 되진 않나 그런 생각이 들었어요. 하지만 저는 오늘 두 가지식으로 제가 초반에 주제를 먼저 말씀드리면 헌신은 정말 다양한 형태와 깊이로 우리에게 다가옵니다. 그리고 일회적으로 한번 마음처럼 빵 터트려지는 것뿐만 아니라 여러 가지 종류의 단계를 가지고 우리 삶 가운데 임할 수 있다는 것을 우리 먼저 이해하면 참 좋겠습니다. 그 이해 가운데서 저는 오늘 여러분께 나누고 싶은 제가 묵상하기에 노트해드린 그 세 개의 그 문장이 있는데요. 그 세 개의 문장을 중심으로 오늘 말씀 전하고 싶습니다. 첫 번째, right now. 지금 바로 들이십시오. 자, 오늘 본문 말씀 19절 제가 읽어드리겠습니다. 엘리야가 거기서 떠나 사바삿 에서를 만나니 그가 12겨리소를 앞세우고 밭을 가는데 자기는 12째 겨리소와 함께 있더라. 엘리야가 그리로 건너가서 겉옷을 그 위에 던졌더니, 자, 일단 인물 정리를 해볼까요? 엘리야, 어떤 분으로 알고 있습니까? 바알 선지자와의 대결에서 이겨냈던 사람이잖아요. 그리고 모든 바알 선지자들이 수적으로 많음에도 불구하고 이겨내고 결국은 여호와 하나님의 살아계심을 전했던 아주 훌륭한 선지자거든요. 근데 그 선지자가 이제 바로 자기 뒤를 후계할 엘리사를
제자 삼기 위해서 그 길을 가고 있었는데 엘리사라는 사람을 만난 겁니다. 약속하지 않았습니다. 아이캘린더에 기재한 게 아닙니다. 그런데 만났습니다. 자, 만났는데 엘리사가 뭘 하고 있나 볼까요? 사바사들 엘리사가 12결의 소를 앞세우고 밭을 갈고 있었습니다. 직업이 뭐였던 것 같으세요? 농부였나 봐요. farmer. 예, 소를 가지고 이전에 우리가 농기계가 기계적으로 발달하지 않았을 때는 소라고 하는 짐승을 사용했습니다. 근데 소를 가지고 쟁기를 메고 밭을 갈 때는 한 소로 하기보다 두 소를 묶어서 함께 연합한 힘을 사용하는데 12결인, 이거 좀 그 옛날 표현입니다만 12쌍이라고 이해하시면 되겠습니다. 12쌍의 소를 가지고 농사를 짓는 사람이었습니다. 그럼 소가 2 곱하기 12, 24마리나 되니 농부치고서는 굉장히 부유한 분홍이라고 할 수가 있죠. 근데 현재 진행형으로 밭을 갈고 있었습니다. 현재 한창 농작 작업 중이었는데요. 바로 그때 엘리사가 온 것입니다. 그런데 엘리야가 자기의 제자가 대상이 될 엘리사를 향해서 어떤 행동을 하냐면 겉옷을 던지는 장면이 나옵니다. 겉옷은 우리가 지금 위에 걸치는 재킷을 연상하는데요. 이 당시 히브리 사람들의 독특한 복장은 안에 통으로 짠 속옷을 입고 겉에 겉옷을 입은 다음에 끈을 묶어서 보통 입는 형태로 이루어져 있습니다. 근데 옷은 일교차가 심한 그 나라에 그냥 우리가 복식으로 갖춘 의미도 있지만 옷이 가지는 상징성이 무척 큽니다. 그 중에 하나가 뭐냐면 계승을 할 때, 어떤 일을 success 할 때, succeed 할 때 그 옷을 물려주면서 이 포지션을 이 사람이 이양받도록 하는 그런 의미가 이 안에 담겨져 있습니다. 그리고 그것은 그 옷에 담긴 권위 또한 함께 그 전달을 하는 것이죠. 엘리야는 바로 자신의 뒤를 이어서 선지자를 담당할 사람으로 엘리사를 정한 것이죠. 이 배경을 위해서는 사실 지금 우리가 19에서 22절 읽었지만 조금 더 앞의 내용을 19장 읽어보면 더 유명한 이야기가 나옵니다. 바로 엘리야가 바알 제단에서 그 바알 선지자들을 다 무참하게 이기는 바로 그 장면이 나왔는가 하면 그 이후에 바알 선지자를 왕실에서 섬기고 있던 바로 그 시대거든요. 그래도 왕실, 특별히 왕비님이 아주 무서운 사람이었어요. 이세벨, 지저벨이라고 하는 우리 왕비님이 엄청 무서운 사람이어서 내가 그렇게 사랑하는 선지자 그룹을 이렇게 망신 준 엘리야라는 사람을 내가 가만 안 두겠다 라고 하면서 선전포고를 했고 그 워닝이 지금 엘리야에게 도달했던 것입니다. 그래서 엘리야가 잘 아시는 것처럼 로뎀나무 아래서 죽여주십시오. 살 희망이 하나도 없습니다. 너무너무 왕비가 무서워서 그랬을 때 하나님께서 여러 단계를 통해서 결국은 세미한 음성 중에 말씀하시죠. 너 혼자 아니야. 너 뒤에 7,000명을 남겨놨다 라고 얘기를 하시고요. 믿지 않고 도리도리 했지만 하나님께서 이어서 뭐라 하시냐면 너 지금 이러고 있을 것이 아니라 너 더 나아가서 너가 당장 왕이 될 사람에게 기름을 부어라. 선지자가 될 사람에게 기름을 부어라. 넌 지금 여기 주저앉을 때가 아니다 라고 하면서 새로운 사명을 주시고요. 그것이 바로 완전 주저앉았던 엘리야를 일으키는 놀라운 새로운 반전의 시작이 됩니다. 그리고 나서 오늘 본문이 시작하는 거예요. 다 지쳐서 내 인생에 소망이 아무것도 없고 나 정말 쓸모없는 존재야 라고 생각했던 엘리야에게 엘리사가 눈에 들어왔을 때 얼마나 반가웠을까요? 그래서 자기의 권위의 상징인 겉옷을 엘리사에게 그대로 던진 겁니다. 한창 그 농작하고 있는 who was plowing, 농작하기에 바쁜 바로 엘리사에게 던져버린 거죠. 우리가 주님 만나고 싶을 때, 부르심 입고 싶을 때, 부르심은 내가 기도원 같은 데 들어가서 막 40일 기도를 하고 내가 깊은 짱 박혀 있다는 표현하죠. 깊이 들어가서 내가 어떤 신성한 것을 갈망하는 그때 임하지 않나 라고 생각할 수가 있습니다만
베드로 한번 생각해 볼까요? 예수님이 베드로 어떻게 만나셨나요? 베드로와 그 형제, 요한의 그 형제 어디서 만나셨어요? 어부였잖아요. 배에서 그물을 깁고 있는데, 그물을 내리려고 하는데 바로 어부로서의 조업이 한창인 한 복판에 오셨습니다. 그리고 뭐라고 하시나요? 이제는 그냥 어부가 아니라 사람의 어부가 되게 하리라. 너가 하던 일이 그대로 쓸모없는 것이 아니라 하던 일이 그대로 연결되어서 이제는 사람을 대상으로 그들을 하나님께 인도하는 사람이 될 것이다 라고 이야기합니다. 바울도 한번 생각해 볼까요? 바울은 원래 예수님 믿는 사람을 잡아서 핍박하던 사람이었죠. 얼마나 핍박을 제대로 했냐면, 여기서 예루살렘에서 박해를 하다 모자라서 이분들이 박해를 피해서 멀리 외국으로 도망갔어요. 그 당시 큰 나라였던 시리아의 수도 다마스커스, 그런데 도망을 갔습니다. 그런데 감히 도망을 가? 그러면서 해외 출장 허가서를 받아서 심지어 시리아에 출장 원정을 가서 체포하기 위해서 나섰던 길입니다. 다메섹이라고 하는 짧지 않은 그 길을 타고, 아마 말을 타고 갔던 것으로 추정을 하는데요. 가다가 가는 길에서 하늘에서 음성이 들립니다. 사울아, 어째 나를 핍박하느냐? 그랬더니 주여 하면서 누구시냐고 하면서 막 그 괴로워하는 사울의 모습, 그 회심하기 전에 사울의 모습이 나오고 결국 어떻게 됩니까? 예수님 제대로 만나지요. 언제 만난 건가요? 공무수행 중에, 출장 중에 예수님을 만난 겁니다. 예수님께서 우리를 부르는 현장은 제한되어 있지 않습니다. 어느 곳에든, 특히 내가 일을 열심히 하고 있는 한 복판에 오시는 분이 주님인 걸 믿으시기 바랍니다. 직장 있으십니까? 일터가 있으십니까? 아니면 학생이십니까? 주님 그 자리에 오십니다. 주님, 저를 좀 다른 곳에 보내주시면 그때 좀 부르시면 제가, 아니, 지금 너가 지금 학생이냐? 지금 3학년, 4학년 지금 졸업자 분전하고 졸업시험 보고 지금 마지막 디펜스하고 가장 바쁜 순간이냐? 내가 너를 지금 부른다. 주님께서는 내게 주신 현장을 하루하루, 이것이 언제 끝나지 내가 기약할 수 없는 그 하루하루 살아내고 있는 한 복판에 오시는 것입니다. 엘리야가 바로 엘리사의 그 한복판에 나타났던 것처럼요. 자, 그런데요, 엘리사가 여기에 대해서 어떻게 반응합니까? 그 즉시 소를 버리고 엘리사를 따르겠다고 왔던 이야기가 등장합니다. 만약에 여러분이 엘리사라고 한번 생각해 보세요. 열심히 내가 농사를 짓고 있는 중에 오셨어요. 근데 막 땀도 났고요, 옷도 좀 갈아입고 가야 될 것 같고, 그리고 뭔가 하던 일도 인수인계해야 될 것 같고, 소도 지금 안전하게 외양간에 좀 넣어놓고 뭔가 조금 정리할 시간이 필요하지 않겠어요? 그런데 엘리사는 곧바로 소를 버려두고 라는 표현이 나옵니다. 이 얘기는 뭘까요? 그냥 right now, 당장 왔다는 얘기입니다. 부르시면 그 자리에 바로 왔다는 이야기입니다. 제가 대학생 때, 저는 신학을 나중에 했습니다만, 저는 인포메이션 사이언스를 했는데, 대학교 1학년 때부터 제가 의도하지 않았지만 너무 좋은 습관이 하나 생겼는데요. 성경 말씀을 너무 좋아하게 된 거예요. 교회는 오래된 다녔지만 성경을 제가 읽어본 기억은 잘 없었던 것 같아요. 그런데 1학년 들어가자마자 너무 좋아서 새벽 6시에 도서관 여는 시간에 맞춰서 백팩에 성경책을 꼭 넣고, 옛날에 성경이 이렇게 예쁘고 작지 않았어요. 굉장히 두껍고 졸업 선물로 받은 찬송가까지 같이 있는 정말 벽돌 한 장 될 것 같은 그거를 꼭 백팩에 넣고, 왜냐하면 이게 정말 하나님의 임재처럼 느껴졌어요, 제가 어린 마음에. 그래서 이거를 집에 두고 가면 하나님이 저를 안 따라오는 것 같아서 꼭 그걸 대학교 1학년 때부터 제가 백팩에 넣고서 새벽 6시에 가면 제가 제일 좋아하는 도서관 좌석이 있었어요.
딱 정해놓고 요거 세워놓고 1시간 성경을 읽는 겁니다. 근데 지금 생각하면 그 뜻을 뭘 알고 읽었을까 싶었는데 너무 재밌게 읽었어요. 너무 재밌게 읽고요. 그때 기억이 막 너무 감동이 막 북받치니까 가만히 있을 수 없어서 조금씩 노트테이킹을 하기 시작했는데 그러다 보니까 분량이 많아지고 그게 저의 퀴즈 노트가 되더라고요. 그게 지금도 있어요. 근데 가끔 그걸 보면 내가 정말 성령 받았었구나 느끼게 하는 너무 감동적인 인사이트가 아직도 남아 있습니다. 근데 어느 날 하나님께서 제가 굉장히 미래를 두고 기도하던 아주 절실한 기도 제목 하나가 있었는데 금식을 하라는 음성을 저한테 들려주셨다고 제가 받았어요. 그래서 그러면은 제가 시간을 고르고 있었더니 음성이 당장 하라고, 내가 지금 말씀을 줬으니 당장 하라고 해서 네 당장 하겠습니다. 오늘부터 1일 이러면서 제가 그날부터 하루 종일은 못하고요, 저녁 한 끼를 금식하며 주님께 드리는 결단의 시간으로 나아갔습니다. Right now. 정말 그걸 붙들었어요. 당장. 우리가 뭘 결단할 때 내가 이제 다이어트 해야지, 근데 오늘 5월 30일이니까 31일까지 잘 먹고 6월 1일부터 해야지. 혹시 그런 마음 갖지 않으십니까? 내가 지금 힘든 숙제를 해야 되는데 지금 8시 40분이니까 조금 쉬었다가 9시부터 해야지. 우리가 뭔가를 맞추고 싶은 그 마음 우리를 좀 더 지연시키죠. 하지만 주님께서 부르실 때 right now. 결국 저는 그 하나님의 음성을 정말 순수하게 받아들여서 저녁 금식을 40일을 잡고 제가 원했던 기도 제목을 했는데요. 그 사이에 졸업 여행이 있었어요. 제주도로 3박 4일 우리 과 전체가 가야 되는, 그리고 제가 그 과 부대표였는데 그게 걸려버렸는데, 그래서 좀 익스큐즈를 하나님 해주시겠지 하다가 right now 하셨고, 내가 그 날짜 안에 40일이 들어있으니 양보하지 말아야지 하고, 저녁마다들 마시는 뱅킷 하잖아요. 근데 제가 나는 안 먹으니까 너희들 먹어 자리만 마련해주고 떠났을 때, 왜 지민은 밥을 안 먹니? 나 금식 중이야. 그러면 대단한 신앙이 엄청 좋은 사람으로, 그래서 굉장히 그 시선을 받는, 그래서 굉장히 제가 요란하게 금식 기도를 할 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 어떤 친구는 계속 얘기했습니다. 그냥 한 끼 먹는다고 하나님이 그 기도 안 들어주시니? 그런데 그때 저의 순수한 마음을 그걸 꼭 지키고 싶었어요. 그래서 right now 순종한 결과 40일이 되었을 때, 39일이 되었을 때 하나님께서 명쾌한 답을 주셨습니다. 자, 주님께서 부르실 때 right now, 당장 하십시오. 분명히 실패하지 않습니다. 주님께서 분명히 응답 주십니다. 두 번째는 no reserves입니다. 남김없이 드리십시오. 그가 소를 버리고 엘리야에게 나아가서 부모님과 입맞추게 해주십시오. 내가 당신을 따르겠습니다 하면서요, 결국 소만 버린 것이 아니라 가족과 인사를 정성껏 한 후에 자신과 관련됐던 모든 것을 정리하고 오는 엘리사의 모습을 봅니다. 윌리엄 볼든이라고 하는 한 대학생이 있었습니다. 이분은 미국의 낙농 가문 보든가의 상속자고 억만장자였죠. 이분 앞으로 굉장히 큰 재산이 남아 있었습니다. 그런데 대학 입학 전에 가문에서 세계 일주를 한번 하도록, 이분이 1887년생이거든요. 굉장히 연세가 있는 오빠예요. 근데 그때 집안에서 세계 일주를 허락했을 만큼 아마 유복했던 집 같습니다. 그런데 세계 일주를 하면서 보든의 눈에 들어왔던 것은 뭐냐면, 세상에 너무나 불쌍한 사람들, 먹지 못하고 최소한의 인권을 유지하지 못하는 수많은 불쌍한 사람들을 세계 곳곳에서 보게 됩니다. 그리고 결심합니다. 하나님, 저는 이 불쌍한 사람들을 위해서 제 인생 살고 싶습니다. 그렇게 결심하고 나서는요, 결국은 이분이 예일대에 들어가셨는데 예일대에서 기도 모임을 시작합니다. 그리고 프린스턴 대학원도 가셨는데요, 졸업할 당시에 기도 모임이 처음 이분이 하나였는데 1000개가 넘을 정도의 많은 기도 모임이 생겼고, 결국은 자기에게 오기로 되어 있는 모든 상속을 포기하고 중국 깐수성에 있는 이슬람 선교를 준비하게 이릅니다. 그리고 보다 열심히, 보다 제대로 된 이슬람 문화를 공부하기 위해서 이집트에 들어가서 공부를 하기 시작하는데요,
거기서 척수막염이 발병하면서 한 달 만에 소천했습니다. 나이가 25세였다고 전해집니다. 그분이 열심히 읽었던 성경책에는 이런 글귀가 써 있다고 합니다. 그 첫 번째가 No reserves, 남김없이 아무것도 남기지 마십시오. 그리고 No retreats, 후퇴하지 마십시오. 그리고 No regrets, 후회하지도 마십시오. 이것이 굉장히 중요한 키워드가 되어서 이분이 돌아가신 지 2013년이 100주년 되는 날이었어요. 그때 한국에서는 남김없이 No reserves, No retreats, 후퇴 없이, 그리고 No regrets, 후회 없이라는 책이, 이분의 일생을 담은 책이 발간되기도 했습니다. 자기의 허락된 많은 것들을 쳐다보지 않고 그저 주님을 향해서 나아갔던 아름다운 본이라고 할 수 있습니다. 엘리사에게도 자신에게 그렇게 많은 소가 허락된 분홍이었음에도 불구하고 모든 것 그대로 두고 엘리사를 그대로 right now, no reserves 따라갔던 모습 봅니다. 마지막입니다. all in, 모든 힘을 집중하십시오. 엘리사가 그를 떠나 돌아가서 한 겨리소를 가져다가 잡고 소의 기구를 불살라 그 고기를 삶아 백성에게 주어 먹게 하고 일어나 엘리야를 따르며 수종들었더라. 분홍이었기 때문에 부모님 저 잠깐만 우리 선지자 생활 하다 올게요 할 수 있잖아요. 그런데 그게 아니었던 것을 오늘 본문에서 봅니다. 소의 기구를 불태워서 그 불에 소를 삶아서 그 소를 다 나누어 먹었으니 이분이 농부로서 관계했던 모든 물건은 하나도 없는 것입니다. 그렇게 모두 정리를 하고 앞서 나가는 올인 모든 것을 한 곳에 집중하는 엘리사의 모습을 봅니다. 이제 저 이 일밖에 없습니다. 주님을 따르는 것밖에 없습니다. 이 일만 하겠습니다. 라고 모든 걸 청산하는, 햇빛으로 종이를 태울 수 있는 거 아시죠? 돋보기라고 하는 볼록 렌즈에 햇볕이 닿으면 우리가 일상 햇빛 가운데는 얼굴만 까매질 뿐이지만 볼록 렌즈에 모아진 햇볕은 종이를 태울 만큼의 아주 큰 화력을, 열을 발생할 수 있습니다. 하나님께서 우리에게 주신 많은 재능들이 있습니다. 하지만 내가 하고자 하는 일, 꿈꾸는 것도 아주 많지요. 하지만 하나님께서 날 이걸 위해 부르셨다라고 생각하는 그 한 가지가 있다면 그것에만 집중해 보면 어떨까요? 실제로 엘리사는 자기가 이렇게 집중한 all in 하는 생활을 했기 때문에 나중에 엘리야가 승천하고 남겨졌을 때 그렇게 외칩니다. 주님, 저에게 갑절에 2배, 더블, 영감을 더블로 주십시오 라고 마지막 소원을 얘기해요. 그리고 실제 엘리사의 삶은 정말 갑절에 2배의 영감의 삶을 유지합니다. 나중에 아람 군대가 전쟁 호시탐탐 이스라엘 향해서 오게 되는데요. 얼마나 치밀하게 전략과 전술을 구비하는지 이스라엘에서는 당할 수가 없었습니다. 그런데 모든 싸움이 마치 모든 계획을 미리 알았다는 듯이 이스라엘이 승리하니 그것을 보다 못해서 아람 왕실에서는 비상대책회의가 열립니다. 분명히 스파이가 있어서 우리의 전술을 이스라엘 측에 밀고를 하는 거야. 잡아들여라. 이러면서 신하들을 마구마구 압박을 하죠. 그런데 현명한 신하가 얘기합니다. 우리에게는 스파이가 아무도 없습니다. 대신 이스라엘은 엘리사라고 하는 하나님의 사람이 있는데 이분의 영감이 얼마나 좋은지 우리가 밀실에서 아무리 계획을 짜도 그것이 하나님의 마음으로 그분에게 전달이 되어서 이스라엘이 모든 매복전이며 모든 우리 전략들을 미리 알고 대비를 하기에 우리는 그들을 이길 수 없습니다. 그래? 아람 왕이 얘기합니다. 그러면 그 선지자만 잡으면 되겠네 하고 실제로 엘리사가 있던 바로 그 노단이라고 하는 도시에 가서 완전 포위를 해요. 도시 전체를. 그러니까 그 선지자 하나만 잡으면 이제 백전백승이니까 그래서 포위를 합니다. 아침에 엘리사의 종이었던 게하시라고 하는 사람이 나아가서 밖에 나가 보니까요. 아람 군대가 완전히 삥 둘러서 포위하기 때문에 도간에 든 쥐,
이대로 죽을 수밖에 없는 꼼짝없는 상황을 본 것입니다. 그래서 막 탄식하죠. 우리는 죽었습니다, 선생님. 우리 큰일 났습니다. 그때 엘리사가 한 유명한 말이 있습니다. 여호와여 원컨대 저의 눈을 들어 보게 하옵소서. 그리고 다시 봤어요. 그랬더니 불말과 불병거가 아람 군대 앞에서 이미도 촘촘하게 그들을 대적하고 있는 양상이 눈에 들어옵니다. 영감이 떠버리면 이런 일이 일어나는 것입니다. 우리 모두 속한 곳이 계시지요? 그 가운데서도 어려움이 있으시고 정말 주님이 나를 만나 주셨으면, 주님이 내게 영감 주셨으면, 힘을 주셨으면 하고 바라고 계시지요? 그 손 여러분 꼭 잡으실 수 있기를 바랍니다. Right now, 당장 잡으십시오. No reserves, 남김없이 뒤 돌아보지 말고 잡으십시오. All in, 가지고 있는 모든 것으로 하나님께 집중하십시오. 우리가 너무 디스트랙션이 너무 많아서 하나님께서 우리에게 얼마나 주시고자 하는 축복들이 얼마나 누수가 있는지 몰라요. 리킹하고 있는지 몰라요. All in 하십시오. 그러면 엘리사처럼 그것을 사모했던 사람에게만 임하는 바로 그 영감이 임할 것입니다. 여러분, 눈에 보이는 것은 우리가 정말 우리 네이키드 아이로는 볼 수 없는 주님의 세계가, 나를 해하려 하는 사람보다 나를 돕는 손길이 얼마나 강력하고 더 많은 것인지를 주님께서 보게 하실 것입니다. 부디 여러분의 삶의 현장에서 어떤 형태로 여러분을 부르시든지 간에 주님 손을 붙드시고, 주님, 제가 주님이 원하시는 걸 하겠습니다. 그리고 그것에 주저하지 않겠습니다. 기쁨으로 하겠습니다. 주님의 영이 내게 임할 때 모든 걸 할 수 있는 줄 믿습니다. 내 눈이 열릴 줄 믿습니다. 라는 마음으로 우리 모든 현장을 오늘도 내일도 열심히 지키시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 감사합니다. 주님의 귀한 백성들이 이곳에 있습니다. 아름다운 주님의 사람들, 이 젊은 시대에 주님을 사랑하고 주님께 많은 걸 드리고 싶은, 찬양하는, 온전히 영광 돌리기 원하는 귀한 젊은이들이 이곳에 있습니다. 그 삶을 아시오니 주님의 예수 그리스도의 보혈의 손길로 어루만져 주셔서 찢어지고 상하고 지치고 가능성이 없어 보이고 절망하며 비난당하고 돌파구를 찾지 못해서 주저하는 우리 모든 한 분 한 분의 젊은이들 위해, 그리고 모든 성도님들 위해 주님의 영감을 더하여 주옵소서. 그 손 내어 부르실 때 그 손을 기쁘게 잡을 수 있는 영의 안을 허락하여 주옵소서. 특별히 다운타운 캠퍼스 일찍이 우리 귀한 젊은이들 통해서 우리 정 목사님의 손길 가운데 이렇게 아름답게 주님을 사랑하는 귀한 공동체를 세우시면 감사합니다. 그 이름 바로 그대로 다운타운을 향해서 복음이 뒤처지지 않도록 늘 우선성을 가지며 많은 비즈니스와 수많은 산업 현장의 숫자들이 바로 모든 가치를 대변하는 이 현장 가운데 주님께서 살아계시고 이 모든 것 뒤에 주님께서 다스리심 가운데 있다는 것을 믿고 나아가는 우리 모든 분들 되기를 원합니다. 인도하여 주옵소서. 앞으로 이 캠퍼스가 더욱더 부흥 발전하며 우리 정 목사님 진행하시는 모든 일정 가운데 주님 함께하사 주님의 성령이 이끄신 아름다운 공동체 되게 하시고, 지금도 레바논에 진행되고 있는 바로 현장에서의 선교사에게 기름 부어주시며 이를 위해서 함께 기도하고 중보하는 우리 모든 무리가 한마음 되어서 기쁘게 주님의 자리로 살아가는 아름다운 교회 되게 하여 주옵소서. 이 모든 간구 살아계셔서 우리 곁에 계신 우리 구주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 다 같이 일어나서 함께 찬양으로 고백드리도록 하겠습니다. 모든 상황 속에서, 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라. 주는 너의 큰 상급, 큰 도움이시라.
하소서. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음에 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음에 눈 들어 주를 바라봅니다. 우리 한번 처음부터 고백합니다. 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라. 주는 너의 큰 상을 큰 도움이시라. 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 부으사 크신 사랑 안에서 주를 보게 하소서. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음에 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음에 눈 들어 주를 바라보. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음에 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음에 눈 들어 주를 주를 찬양할 때 주를 찬양할 때 주의 나라 힘이 임했네. 주의 영원한 나라 주 보게 하소서. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음에 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음에 눈 들어 주를 바라봅니다. 우리 지금 이 시간 한번 마음 모아서 기도하기를 바랍니다. 오늘 또 이렇게 목사님을 통해서 지금 right now 우리가 이렇게 고백을 하여야 하는데 두려워하시는 분들이 계시다면 17절에서 하나님께서 하사엘에게 도망가는 그 예후가 죽일 것이고 예후에게서 도망가는 것을 엘리사가 죽일 것이다 라고 약속하시면서 I'm going to prepare the way for you and I will protect you. So don't be afraid because I am with you and I already prepared for you. If you ever decide to follow the Lord, trust God's faithfulness, trust His character. So this time, let's lift up our prayer to the Lord. Lord, I want to be prepared to follow after you. Lord, would you open my eyes so that I may be able to see how you're moving, where you're moving. So let's lift up this prayer. Once again, let's pray. 하나님 아버지, 지금 이 시간 정말 주님 안에서 하나님의 우리를 어떻게 이끌고 계신지를 우리가 보기를 원합니다. 우리의 힘으로 가는 것이 아니라 아버지께서 이미 예정해 놓으신 곳, 그리고 아버지께서 이미 우리를 위하여 준비해 놓으신 곳, 이미 이미신 그 전쟁을 우리가 한 걸음 한 걸음 따라가오니 하나님께서 우리를 부르실 때 우리가 하나님 I will follow you라고 고백하며 나아갈 수 있는 그런 교회, 그런 지체들 될 수 있도록 하나님께서 축복하여 주시기를 간절히 바랍니다. 이 시간 하나님께 마음을 드리는 것이
되었사오니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 믿음의 눈 들어 주를 바라. 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 하나님 부르실 때에 주저하지 않게 하여 주옵소서. 하나님 음성이 들릴 때에 하나님 right now, 하나님 지금 하나님 그 음성이 들릴 때에 하나님 우리의 마음을 다하여 순종하며 나아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 하나님 세상 것을 바라보고 주저하지 않게 하여 주시옵소서. 하나님의 나라를 바라보고 즉각 순종하며 우리의 모든 것을 쏟아부어 하나님 그 나라를 섬겨갈 수 있는 하나님의 사람들이 일어나게 하여 주시옵소서. 오늘 이 땅 가운데 하나님 누군가를 통하여 당신의 일을 행하시고자 할 때에 하나님 제가 여기 있습니다, 나를 보내소서 고백하며 나아가는 사랑하는 우리 청년들을 하나님 우리 다운타운 캠퍼스에서 세워주시고 하나님 그 무너진 그곳을 일으켜 세울 수 있는 하나님의 사람들이, 주님의 손에 붙들려 나아갈 수 있는 사람들이 우리가 되게 하여 주옵소서. 하나님 우리가 할 수 있는 것이 얼마나 되겠습니까? 그러나 순종하며 나아갈 때에 기적이 일어나게 될 줄로 믿습니다. 성령의 능력이 우리 가운데 부어지게 될 줄로 믿습니다. 그래서 하나님의 나라가 세워질 것이고 살아계신 하나님이 드러나는 은혜가 주여 오늘 이 땅 가운데 일어나게 하여 주옵소서. 주님 부르신 그 자리에 순종하며 나간 우리 시체들, 아버지 그 레바논 땅에서 아픔을 끌어안고 사는 레바논 난민들을 향하여 나아갔습니다. 주님 제가 여기 있습니다. 나를 사용하옵소서. 하나님 여건이 되어서가 아닙니다. 물질이 많아서가 아닙니다. 그러나 즉각 순종하며 나아간 그들 그 땅 가운데 보내셔서 하나님 역사하실 줄로 믿습니다. 하나님 그들의 손을 잡아줄 때에 그들의 심령이 회복될 것입니다. 아버지 하나님 그들의 아픈 곳을 잡아줄 때에 치유의 역사가 일어날 것입니다. 회복될 것입니다. 그 땅 가운데 하나님의 나라가 선포될 줄로 믿습니다. 하나님 그 기쁨과 감격을 경험하고 하나님 가슴에 품고 돌아와 하나님의 행하신 일, 놀라운 일들을 나누며 그 은혜를 나눌 수 있는 우리 사랑하는 팀들 되게 하여 주옵소서. 하나님 우리 가운데 이 하나님의 마음을 주셨고 열방을 품게 하십니다. 하나님 네팔로 또 인도네시아로 케냐로 아버지 주님 부르신 그곳으로 하나님 대추 추수를 통해서 많은 지체들이 주님의 부르심에 순종하며 나아가는 이때에 오늘도 우리를 부르실 때에 주저하지 말라고 다시 한번 말씀해 주시니 감사합니다. 결단을 내리게 하여 주시고 내 마음을 확정케 하여 주시고 주님의 손에 붙들려 쓰임받는 우리가 되게 하여 주옵소서. 이제는 복음이요 생명이신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 당신의 아들을 아낌없이 주신, 그래서 영원한 하나님의 나라를 우리에게 선물로 주신 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 오늘도 살아계셔서 우리의 이름을 부르시며 우리의 순종을 기뻐하시며 우리의 결단을 기뻐하시며 우리에게 능력 주셔서 하나님의 나라를 세워갈 수 있도록 인도하시는 성령님의 함께하심이, 주님 말씀하옵소서. 순종하겠습니다. 고백하며 나아가는 사랑하는 주의 백성들 머리머리 위에 오늘도 하나님 부르신 자리에서 수고하고 애쓰는 우리 레바논 선교팀 위에 이주열 선교사님 위에 오늘도 열방 가운데 그 복음을 들고 나아가 나라와 민족을 섬기는 우리 선교사님들과 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
오늘도 우리와 함께 하시는 하나님, 살아계신 하나님, 우리의 예배와 찬양을 받으시기 합당하신 주님의 이름을 높이며 찬양하며 나아갑니다. 살아계신 주, 살아계신 주 아멘. 나의 참된 소망 걱정되신 전혀 없는 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 살아계신 주, 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정되신 전혀 없네 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야, 아멘. 우리 예배를 마쳤습니다. 우리 옆에 분하고 한번 악수합시다. 악수. 당신이 있어서 좋습니다. 오늘은 광고를 제가 사전에 다 했기 때문에 광고하지는 않는데 한 가지만 제가 알려드립니다. 우리 예배 진행팀에서 연락이 왔는데 우리 이메일로 교회 소식들을 다 이렇게 보내드리는데 오늘 계속 다 스팸 메일로 구글에서 지금 뭐가 문제가 생긴 것 같다 그래요. 계속 이게 스팸 메일로 처리돼서 이렇게 못 받으신 분들이 너무 많은 것 같아요. 여러분들 이메일 확인하셔서 스팸 메일에 혹시 교회 소식이 들어있지는 않은가 한번 확인해 주시고 스팸 메일에서 스팸 아니라는 체크를 해주셔서 다음 주부터 계속 소식 받을 수 있도록 인도해 주시기를 바랍니다. 오늘 너무나 귀한 말씀 전해주신 우리 유지미 목사님 너무 감사하고요. 이 시간 우리 순별로 또 나누어서 같이 귀한 교제의 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘도 승리한 삶을 보내시고요. 다음 주에 여러분들은 또 만나도록 하겠습니다. 안녕. 무척 어색합니다. 안녕. 예.